Now moving on to last unit, unit 6, leaps and bounds. Again, the cyberspace, written by Esther Dyson. Esther Dyson is an American technology analyst who is a leading commentator on digital technology, biotechnology, and space. Since the late 80s, Dyson became increasingly involved in public discussions about the future of the internet. Underline it, and it's in page number 167. 167. The cyberspace is a discussion on the possibilities and challenges involved in using cyberspace. Again, underline it. Now, take page number 164. 164. Read and reflect. The advent of the World Wide Web, WWW, brought about a revolutionary change in the dissemination of information. Dissemination means spread of information. A cultural transformation from the printed space to the cyberspace took place. Underline printed space to cyberspace. It redefined the spatial dimension of our universe. Cyberspace. If you don't love it, leave it. Something in this modern psyche loves new frontiers. We hanker after wide open spaces. We like to explore. We like to make rules instead of following them. However, is there a place where you can go and be yourself without worrying about the neighbors? Yes, there is such a place. Cyberspace. Underline it. Formerly a playground for computer nerds and techies, cyberspace now embraces every conceivable constituency, including school children. Can they all get along amicably in the cyber world? Or will our fear of kids misusing the cyberspace provoke a crackdown? The first order of business is to grasp what cyberspace is. It might help to leave behind metaphors of highways and frontiers and to think instead of real estate. Real estate, remember, is an intellectual, legal, artificial environment constructed on top of land. Underline it. Real estate recognizes the differences between parkland and shopping mall, between red light zone and school district, between church, state, and drugstore. In the same way, you could think of cyberspace as a giant and unbounded world of virtual real estate. Some property is privately owned and rented out, other property is common land, other places are suitable for children, and others are best avoided by all but the oldest citizen. Unfortunately, it's those places that are now capturing the popular imagination. They make cyberspace sound like a nasty place. Good citizens jump to a conclusion: better regulate it. Using censorship to counter and silence cyberspace fundamentally misinterpret the nature of cyberspace. Cyberspace isn't a frontier where wicked people can grab unsuspecting children, nor is it a giant television system that can beam offensive messages at unwilling viewers. In this kind of real estate, users have to choose where they visit, what they see, what they do. It's optional and it's much easier to bypass a place on the net than it is to avoid walking past an unsavory block of stores on the way to your home. Put
plainly, cyberspace is a voluntary destination. In reality, many destination. You don't just get onto the net. You have to go someplace in particular. That means that people can choose where to go and what to see. Underline it. Yes, community standards should be enforced, but those standards should be set by cyberspace communities themselves. What we need isn't control from outside over these electronic communities. We need self rule. What makes cyberspace so alluring is precisely the way in which it's different from shopping mall, television, highways, and other terrestrial jurisdiction. But let's define the tertiary. First, there are private email conversation. Underline it. Akin to the conversation you have over the telephone or voicemail. These are private and confidential and require no regulation at all. Second, there are information and entertainment services where people can download anything from legal text and list of great new restaurants to game software or interesting presentation. These places are like bookstores, malls, and movie houses, places where you go to buy something. The customer needs to request an item or sign up for a subscription. Some of these services are free, others charge and may bill their customers directly. Third, there are real communities, groups of people who communicate among themselves. In real estate terms, they are like shops or restaurants or playgrounds. Each active participant contributes to general conversation, generally through posted messages. Other participants may simply listen or watch. Some are supervised by a moderator, others are more like bulletin boards. Anyone is free to post anything. Many of these services started out unmoderated but now imposing rules to keep out unwanted advertising, extraneous discussion, or increasingly rude participants. Without a moderator, the decibel level often gets too high. What's unique about cyberspace is that it liberates us from the tyranny of powerful structures where everyone lives by the rule of the majority. In a democracy, minority groups and minority preference tend to get squeezed out, whether they are minorities of race and culture or minorities of individual taste. Cyberspace allows communities of any size and kind to flourish. In cyberspace, communities are chosen by the users, not forced on them by accidents of geography. This freedom gives the rules in cyberspace a moral authority that rules in terrestrial environments don't have. Most people are stuck in country of their birth. But if you don't like the rules of cyberspace community, you can just sign off. Love it or leave it. It's very important. Underline it. What is likely to happen in cyberspace is a formation of new communities, free of constraint that cause conflict on Earth. Instead of a global village, we will have invented another world of self contained communities that cater to their own members' inclination without interfering with anyone else. We will be able to test and evolve rules governing what needs to be governed, intellectual property, content, and access control, rules about privacy and free speech. In the end, our society needs to grow up
Growing up means understanding that there are no perfect answers, no all purpose solution. We haven't created a perfect society on earth, so we won't have a one in cyberspace either. Underline it. We haven't created a perfect society on earth, and we won't have one in cyberspace either. But at least we can have individual choice and individual responsibility. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് WWW. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്ന് ചില ആളുകളുടെ വിചാരം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ വഴി തെറ്റാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ഒപ്പീനിയനുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓതർ ഈ ഒരു റൈറ്റപ്പിലൂടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും ആസ് വെൽ ആസ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡും പറഞ്ഞു പോവാണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്കിഷ്ടം സ്വന്തമായിട്ട് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ നൈബേഴ്സിനെ ആരെയും പേടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക, ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, കാണുക, കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സൈബർ സ്പേസ്. അവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നേർഡ്സിന്, അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ കുറേ നേരം ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണത്, വളരെ നല്ലൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പോലും സൈബർ സ്പേസ്, അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാണ്, സൈബർ സ്പേസ് എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓതർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ശരിക്കുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോലെ സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ചില പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് ആയിരിക്കും, പ്രൈവറ്റ്ലി ആയിട്ട് റെൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിനായിരിക്കും. ചിലത് കോമൺ ലാൻഡ് ആയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും. ചില പ്ലേസസ് ചിൽഡ്രൻസിന്, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും, ചിലത് മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പല ടൈപ്പ് സ്പേസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് പറ്റില്ലാത്തതുണ്ട്, ചിലർക്ക് പറ്റുന്നതുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും സൈബർ സ്പേസിൽ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഒരുപാട് അതിൽ ഓരോ മിസ്യൂസിങ്ങും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും നമ്മളെ ആരും ഒരുപാട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്തൊന്നും അതിൽ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നതും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. സോ ബെറ്റർ നമുക്കുള്ള കൺട്രോളാണ് ശരിക്കും അവിടെ വേണ്ടത്. അവിടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിന് ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സ്വയം സെൽഫ് റൂള്, നമ്മുടെ കൺട്രോളാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ഇന്നത് ചെയ്യരുതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോലെ. ചിലത് കോമൺ ലാൻഡാണ്, അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ചിലത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകരുത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചോയ്സ്. എന്തെടുക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇതാണ്. ആരും നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ സൈബർ സ്പേസിന് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുണ്ട്, ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോന്നും പറയാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഇമെയിൽ കോൺവെർസേഷൻസ് സാധിക്കും. അതായത് 2 പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ. എനിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാം, അത് ഫുള്ളി പേഴ്സണലും പ്രൈവറ്റും ആയിരിക്കും. വേറെ ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്താണ് അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈബർ സ്പേസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് വരെ നമുക്ക് സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. തേർഡായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം പറയുന്നത് അവിടെ റിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊന്നും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം, പിന്നെ ആരും നമ്മളൊന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനോ താല്പര്യമെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്രീഡം അവിടെയുണ്ട്.
പിന്നെ ഇവിടെ സൈബർ സ്പേസിന്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് പറയണം. അതായത് ഇറ്റ് ലിബറേറ്റ്സ് അസ് ഫ്രം ദ ടൈറണി ഓഫ് പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതായത് പവർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ടൈറണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീഡം തരും. അതായത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത്? മജോറിറ്റിയുടെ എന്താണോ അഭിപ്രായം അത് മൈനോറിറ്റി കൂടി ഫോളോ ചെയ്യണം. മജോറിറ്റിയുടെ ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും എന്താണോ അതിനോടെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം മൈനോറിറ്റി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈബർ സ്പേസിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട്, അവരവരുടേതായ ഒരു ഫ്രീഡവും സ്റ്റാൻഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമുക്കത് ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി പീപ്പിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം സൈബർ സ്പേസിലുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ രാജ്യം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാനോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട് വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനോ അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോരാനും ആരും നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡമാണ്. അപ്പോൾ സൈബർ സ്പേസിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ ഫോം ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫ്രീഡം സൈബർ സ്പേസിലുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓതർ പറയാണ്, അവർ സൊസൈറ്റി നീഡ്സ് ടു ഗ്രോ അപ്പ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഒന്നും കൂടി വളരാനുണ്ട്. ഗ്രോയിങ് അപ്പ് മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദർ ആർ നോ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്, നോ ഓൾ പർപ്പസ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൊല്യൂഷൻസും ഇല്ല. കാരണം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ല നമ്മൾ ഈ എർത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻസും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ സ്പേസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അതിൻ്റെതായ നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ടാവും, പോസിറ്റീവ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്സ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനും നെഗറ്റീവ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന്